ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜದಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜದಾರಿ ಟಿವಿ. ರಾಜದಾರಿ ಟಿವಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. केजरीवाल जी ने मेरे लिए कुर्सी लगाई है। हालांकि अपने मन की बात बताऊं तो मुझे केजरीवाल जी इस कुर्सी पर बैठे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कुर्सी केजरीवाल जी, ये मुझे थोड़ा पीड़ा होती है ये देख करके। आपको भी होती है क्या? ये E20 के आज समर्थन में जो देशवासी इकट्ठा हुए हैं, मैं इस आपके समर्थन को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। ये क्या समर्थन में नहीं आए हैं क्या? ये खिलाफ आए हैं? खिलाफ आए हैं, खिलाफ। मुझे ही गलत जानकारी मिली होगी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं जी, अभी आरोप लगते हैं कि ये E20 देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे हैं। इसी प्रकार से देश हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से E20 आया है, हमारा सपना है 2047 लाने का, 2047 का भारत लाने का। और जिस प्रकार से E20 लगा हुआ है, हम 2047 को 2040 में ही लेके आ जाएंगे, मेरा यह वादा है। भारत माता की। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। पर चुनाव नहीं थे। और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करता है तो मुझे पीड़ा होती है। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी, आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं।
अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो मैं बिना डंडों के सुधार देता, फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है, पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है, मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? देखिए, ये जो रोड़ा बन रहे हैं जी, ये देश का विकास जो हो रहा है, उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं जी। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ್ ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಒಂದು IIT ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಅಲ್ದಿದ್ರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಆ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದನೂ ಗೆಲುವು ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ ಇದೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂಥ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಮಹಾಪತನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಜನ, ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ಅವರನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಅಸಹಾಯಕರಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಹಗರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಸಹಾಯಕರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗೋದ್ರಾ? ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಕುಂದೋಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದೋಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಅಂತ ನೀವು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಪತನ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಅವರನ್ನು ಉಡಾಫಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಖುಷಿಗೆ? ಕೆಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು,
ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇತಾರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರ ಜನ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣಕನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದುಬಿಟ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಧಾನಿ ಟಿವಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನ ದನಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನಗಳ ಆಲೋಚನೆಯ ಲಹರಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸೋಲ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋರು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ 2028ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2029ಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಂಬರೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೆದುರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಿ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ, ಅವರಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸರಿಗೆ, ಅಪ್ರಬುದ್ಧರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಧಾರಾಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಎನಿವೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರವರ್ತಕನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಮೀಡಿಯಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯೋಗಿ ಮೀಡಿಯಾನೂ ಅಲ್ಲ, ರೋಗಿ ಮೀಡಿಯಾನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಜಧಾನಿ ಟಿವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಇದು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜಧಾನಿ ಟಿವಿ, ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಜಾದಾರಿ.